Hello students, today we are going to study maths. In this video, we are studied about practice set 8.2, chapter number 8, quadrilateral constructions and types. Practice set 8.2. Question first, draw a rectangle ABCD such that length AB is equal to 6 cm and length BC is equal to 4.5 cm. काय सांगितलेले आहे तर रेक्टँगल ABCD ड्रॉ करायला सांगितलेलं आहे. यामध्ये लेंथ AB दिलेली आहे 6 cm and लेंथ BC इज 4.5 cm. तर विद्यार्थी मित्रांनो, प्रथम रफ फिगर ड्रॉ करायची. कोणतंही कन्स्ट्रक्शन असेल तर रफ फिगर ड्रॉ केल्याशिवाय कन्स्ट्रक्शन करायचे नाही. त्या रफ फिगरला एक मार्कही असतो आणि रफ फिगर काढल्यामुळे आपलं कन्स्ट्रक्शन कसं येणार आहे याची आयडिया आपल्याला येते. तर या ठिकाणी रेक्टँगल मी ड्रॉ केलेला आहे. ABCD. लेंथ AB इज 6 cm. आता मी इथून नाव का दिलेलं आहे तर ABची लेंथ आपल्याला माहीत आहे 6 cm आणि BCची लेंथ आहे 4.5 cm. म्हणजे AB ही लेंथ आहे आणि BC ही ब्रेडथ आहे. म्हणून 6 cm मी बेसला घेतलेले आहेत. A, B, C and D. AB 6 cm, BC 4.5 cm. We know properties of rectangles. Opposite sides of rectangles are always congruent. Means AB is 6 cm, then CD is also 6 cm. BC is 4.5 cm, means AD 4.5 cm. Opposite sides are congruent. All angles of रेक्टँगल आर राईट अँगल्स. प्रत्येक अँगलची मेजर किती असते 90 डिग्री असते. आता ही झाली रफ फिगर. आता फेअर डायग्रॅम कशी काढायची तर ही पहा ती काढायची. पहा AB आहे 6 cm. स्केलने मेजरमेंट घेऊन AB हा 6 cm सेगमेंट पहिल्यांदा ड्रॉ करायचा. वी नो ऑल अँगल्स ऑफ रेक्टँगल आर राईट अँगल. मीन्स अँगल A इज 90 डिग्री, B इज ऑल्सो 90 डिग्री. Put protector at point A and take a measure of 90 degree. Then draw this ray AQ. Again put the protector at point B and draw the angle 90 degree, means ray BX. These two angles are 90 degree. We know length BC is 4.5 cm and length AD is also 4.5 cm. Take a distance 4.5 cm in a compass. Put a compass at point A and here take an arc. Again put a compass at point B. Distance is same 4.5 cm and here arc is drawn. These two intersecting points are joined and named as point C and point D, means rectangle ABCD is ready. Measure the side CD. This side CD is also 6 cm. तर तुम्ही या पद्धतीने कन्स्ट्रक्शन केलं तर CD ची लेंथ तुम्हाला किती मिळेल 6 cm आणि AD ची तर आपण 4.5 cm घेतलेलीच आहे. तर अशा पद्धतीने रेक्टँगल ABCD तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Draw a square WXYZ with side 5.2 cm. First of all, we can draw square W, X, Y and Z. We know properties of square. All sides of a square are congruent. Also, all angles are a right angle. Means angle WXYZ are right angles, means its measure is 90 degree and all sides of square are congruent. Therefore WX, XY, YZ and ZW, these all measure of these all four sides is 5.2 cm. Then draw square
Draw a segment WX of length 5.2 centimeter. We know all angles of square are right angles. Take a protractor, put at point W, take measure of 90 degree and draw ray WP. Next, again put protractor at point X, take a measure 90 degree and draw ray XQ. Segment WZ and segment XY also 5.2 centimeter. Take a distance 5.2 centimeter in a compass. Put compass at point W and draw here arc. Again same distance 5.2 centimeter. Put a compass at point X and draw arc here 5.2 centimeter. Join these two intersecting points. Then square WXYZ is ready. तर तुमच्या लक्षात आले असेल WX पहिल्यांदा 5.2 सेंटीमीटरचा सेगमेंट ड्रॉ करायचा. हे W आणि X दोन राईट अँगल्स घ्यायचे. त्यानंतर WZ ची लेंथ पण 5.2 सेंटीमीटर आहे. कंपासमध्ये 5.2 सेंटीमीटर घेऊन या ठिकाणी आर्क काढायचा. परत X वरती ठेवून दुसरा आर्क काढायचा. हे इंटरसेक्टिंग पॉईंट जॉईन केले की आपल्याला WXYZ हा स्क्वेअर तयार झालेला पाहायला मिळेल. परत हे अँगल जर तुम्ही मेजर केले तर यांची मेजर्स किती असतील 90 डिग्री. Question number 3. Draw a rhombus KLMN such that its side is 4 cm and measurement of angle K 75 degree. What is meant by rhombus? If all sides of quadrilateral are of equal length, then it is called as rhombus. Means all sides of length of all sides of rhombus is same 4 cm. First of all, draw a rough diagram rhombus KLMN. Its all sides length of all side is 4 cm. Measurement of angle K is 75 degree. आता मी K या ठिकाणी खाली का घेतला तर K चं मेजर आपल्याला दिलेलं आहे आणि मग तो मोजायला खाली बेसला असला की सोपा पडतो आपल्याला. तुम्ही कुठूनही नावं देऊ शकता पण मेजरमेंट करेक्ट घ्यायची. आता फेअर डायग्राम काढायची आपल्याला. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ सेगमेंट KL with length 4 centimeter. Then take a protractor and put at point K. Measurement of angle K is 75 degree. Then take a measure of 75 degree and draw ray KT. We know all sides of rhombus are of equal length. Therefore, length of Kn is also 4 centimeter. Take a distance 4 centimeter in a compass. Put at point K and draw आर्क. लक्षात आले का पहा. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे NM सुद्धा 4 सेंटीमीटर घ्यायचा आहे. टेक अ डिस्टन्स ऑफ 4 सेंटीमीटर इन अ कंपास. पुट ॲट पॉइंट N अँड ड्रॉ आर्क हियर. दिस आर्क इज ड्रॉन. We know KL is 4 centimeter. Put a compass at point L and draw again arc, and these two intersecting points are joined to N and here L. Then rhombus KLMN is ready. पहा लक्षात आले का. पुन्हा एकदा सांगते. KL 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करायचा. K अँगल आपल्याला दिलेला आहे 75 डिग्री. अरे KT ड्रॉ करायचा. हा अँगल 75 डिग्री घेऊन. त्यानंतर KNचं डिस्टन्स पण 4 सेंटीमीटर आहे कारण ऑल साईड्स कशा असतात इक्वल लेंथ असते. K वरती कंपास ठेवून या ठिकाणी आर्क ड्रॉ करायचा. आता या ठिकाणी आहेच L आपला. पुन्हा कंपास इथे ठेवून इकडे एक आर्क ड्रॉ करायचा. कंपास इथे ठेवून हा दुसरा आर्क ड्रॉ करायचा. हा इंटरसेक्टिंग पॉईंट Lशी आणि इकडे Nशी जॉईन करायचा. म्हणजे आपल्याला KLMN हा रोम्बस तयार होतो. तर या पद्धतीने तुम्हाला हा क्वाड्रिलॅटरल रोम्बस ड्रॉ करायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 4. इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टँगल इज 26 सेंटीमीटर अँड वन साईड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साईड. पहा रेक्टँगलचा डायगोनल दिलेला आहे 26 सेंटीमीटर आणि एक साईड दिलेली आहे 24 सेंटीमीटर आणि दुसरी साईड आपल्याला ड्रॉ करायची आहे.
तर या ठिकाणी ABCD हा रेक्टँगल आपण घेतलेला आहे, त्याचा डायगोनल जॉईन केला आहे, तो आहे 26 सेंटीमीटर. BC ही साईड आहे 24 सेंटीमीटर. वी नो ऑल एंगल्स ऑफ rectangle are right angle, means angle B is, all angles are right angle, means B is also right angle 90 degree. Means in quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD is a rectangle. BC is 24 centimeter and AC is 26 centimeter. In triangle ABC, angle B is 90 degree, means triangle ABC is a right angle triangle by using Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. Hypotenuse is AC, therefore AC square is equal to AB square plus BC square. Length of AC is 26 centimeter. 26 square is equal to AB square plus 24 square. Square of 26 is 676 is equal to AB square plus square of 24 is 576. हे 576 इकडे प्लस आहे, तिकडे आल्यावर मायनस होतील. 676 मायनस 576 इज इक्वल टू लेंथ AB स्क्वेअर. सबट्रॅक्शन करा. 100 इज इक्वल टू लेंथ AB स्क्वेअर. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेंथ AB इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 100 इज 10, मीन्स लेंथ ऑफ AB इज 10 सेंटीमीटर. या ठिकाणी हा रेक्टँगल ड्रॉ करायला सांगितलेला नाही, फक्त तुम्हाला अदर साईडची लेंथ विचारली, ती आपण काढली. जर तुम्हाला काढायला सांगितला तर तो कसा काढायचा? आता ही रफ डायग्राम समजायची. BC 24 सेंटीमीटर. ड्रॉ अँगल B अँड C, राईट अँगल. टेक अ डिस्टन्स 10 सेंटीमीटर इन ए कंपास. पुट कंपास बॉक्स ॲट पॉईंट B अँड ड्रॉ हिअर आर्क. ऑल्सो पुट कंपास बॉक्स C अँड ड्रॉ आर्क D. जॉईन दीज 2 पॉईंट, देन ABCD रेक्टँगल इज रेडी. विद्यार्थी मित्रांनो, हा प्रश्न जर तुम्हाला स्कॉलरशिपला विचारला तर एवढी प्रोसेस आपण करणार नाही. मग काय करणार? पहा, रेक्टँगलचा डायगोनल दिलेला आहे 26 सेंटीमीटर आणि वन साईड दिलेली आहे 24 सेंटीमीटर आणि AB ही साईड आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. वी नो पायथागोरस ट्रिपलेट्स, म्हणजेच पायथागोरसची त्रिकुटे 5, 12 अँड 13 इज अ पायथागोरस ट्रिपलेट. आता यासाठी तुम्हाला पायथागोरसची ट्रिपलेट म्हणजेच पायथागोरसची त्रिकुटे पाठ असली पाहिजेत. तर पायथागोरस ट्रिपलेट्सचा एक व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. त्या व्हिडिओची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही पुन्हा एकदा अभ्यासा आणि पायथागोरसची ट्रिपलेट पाठ करा. आता 5, 12, 13 हे पायथागोरसचं त्रिकूट आहे. आता हे मी का लिहिलेलं आहे? या ठिकाणी तर 24 आणि 26 आहे. तर 12ची ट्वाईस केली आपण, दुप्पट केली तर 24 होते आणि 13ची केली तर 26 होते आणि 24, 26 या ठिकाणी दिलेलं आहे म्हणून आपण 5ची ट्वाईस केली तर ती आली 10, म्हणजे तिसरी साईड काय आली? 10. किती सोपं आहे पहा. जर तुम्हाला ट्रिपलेट माहीत असेल, 5, 12, 13 हे पायथागोरसचं त्रिकूट आहे, तर तुम्हाला ही पटीचं त्रिकूट लगेच काढता येईल. 12ची दुप्पट 24, 13ची दुप्पट 26, म्हणजे 5ची दुप्पट 10. लक्षात आले का पहा? तर इतका अगदी काही सेकंदामध्ये, आणि शेवटी पर्याय दिलेले असतात त्या ठिकाणी, त्यामुळे तुम्ही काही सेकंदामध्ये हे आन्सर कॅल्क्युलेट करू शकता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कृपया पायथागोरसची त्रिकुटे तोंडपाठ करा आणि ती खूप नाही आहेत, थोडीशीच आहेत. त्याचा व्हिडिओ मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये खाली देत आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ABCD आर 16 सेंटीमीटर अँड 12 सेंटीमीटर. तर आपल्याला डायगोनल दिलेला आहे आणि त्याच्या लेंथ रोम्बस दिलेला आहे आणि त्याच्या डायगोनलच्या लेंथ दिलेल्या आहेत. फाइंड द साईड अँड पेरिमीटर ऑफ रोम्बस. तर याची साईड काढून आपल्याला रोम्बसची पेरिमीटर काढायची आहे. असा प्रश्न स्कॉलरशिपलाही असतो. तर हा ओरडी कसा सोडवायचा मी आधी तुम्हाला सांगते आणि नंतर आपण मेथडने जाऊ. समजा हा प्रश्न तुम्हाला स्कॉलरशिपच्या परीक्षेला आलेला आहे, तर पटकन रोम्बस रफमध्ये ड्रॉ करून घ्यायचा. इट्स वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, इथं लिहिलेलं आहे मी. नेक्स्ट डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, तोही लिहिलेला आहे. वी नो प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ इच अदर. म्हणजेच रोम्बस म्हणजे मराठीमध्ये समभुज चौकोन. तर रोम्बसचे डायगोनल्स परपेंडिक्युलर बायसेक्टर असतात. म्हणजे या ठिकाणी अँगल 90 डिग्री मी दाखवलेला आहे.
90 डिग्री अँगल होतो. आणि बायसेक्ट म्हणजे काय, तर त्या डायगोनलचे ह्या इंटरसेक्टिंग पॉईंटमुळे इक्वल पार्ट होतात. मग बी डी हा जर 16 असेल तर ओ डी किती असेल, 8 असेल. आणि बी ओसुद्धा किती असेल, 8 असेल. त्यानंतर ए सी हा 12 सेंटीमीटर आहे, म्हणजे ए ओ किती असेल, 6. आणि ओ सीसुद्धा किती असेल, 6. आपल्याला साईड आणि पेरीमीटर रोम्बसची काढायची असेल तर साईड माहीतच असली पाहिजे. पहा, ट्रँगल ए ओ डी या ठिकाणी 4 ट्रँगल होत आहेत. त्यातल्या एका ट्रँगलचा आपण विचार करू. ट्रँगल ए ओ डी हा राईट अँगल ट्रँगल झाला. आणि पायथागोरसचे ट्रिपलेट सांगते तुम्हाला. 3, 4, 5 इज अ पायथागोरस ट्रिपलेट. 3 to the 6, 4 to the 8, देन 5 to the 10. या ठिकाणी ही साईड दिली आहे, ही साईड दिली आहे आपल्याला. 10 काय असणार आहे, रोम्बसची साईड असणार आहे. आणि रोम्बसच्या पेरीमीटरचा फॉर्म्युला काय, ऑल साईड्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स 4 इंटू साईड मीन्स 10 इंटू 4, 10 4 जो 40 झाली. पेरीमीटर पण मिळाली. म्हणजे तुम्हाला हे ट्रिपलेट पार्ट असेल. 3 4 5 हे पायथागोरसचं त्रिकूट आहे. हे जर पार्ट असेल तर 3ची दुप्पट 6, 4ची दुप्पट 8, म्हणजे 5ची दुप्पट 10, म्हणजे साईड 10 आली. 10 4 जो 40, म्हणजे पेरीमीटर किती आली, 40 सेंटीमीटर. इतकं हे सोपं आहे. त्यासाठी पायथागोरसची ट्रिपलेट पाठ करा. देन बाय प्रोसेस, लेट quadrilateral ABCD is a required rhombus. Length AC is equal to 16 centimeter. Sorry, AC is 12 centimeter. या ठिकाणी आपण चेंज करूया. AC is 16 centimeter and BD is 12 centimeter. हा 12 घेऊया. आहे लिहिला असा घेतला तरी काही फरक पडणार नाही, पण या ठिकाणी एक्सप्लेनेशनमध्ये ए सी 16 दिला आहे आणि बी डी 12 दिला आहे, म्हणून आपण हा 16 घेऊ, हा 12 घेऊ. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बायसेक्ट इच अदर, देअरफॉर ए ओ विद्यार्थी मित्रांनो, इथेच आपण चेंज करू. ए सी आहे 12 सेंटीमीटर आणि बी डी आहे 16 सेंटीमीटर. पहा, ए सी 12 आहे आणि बी डी 16 आहे. लेंथ ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल 6. ए ओ इक्वल टू ओ सी हा जर 12 असेल तर हा 6 असेल, आत्ताच आपण पाहिले होते. आणि हा सुद्धा किती असेल, 6 असेल. बी ओ इक्वल टू ओ डी इक्वल टू 8. बी ओ इक्वल टू ओ डी इक्वल टू 8. बी ओ पण 8 असेल आणि ओ डीसुद्धा किती असेल, 8 असेल. इन ट्रँगल ए ओ डी बाय पायथागोरस थिरम. आता हा 90 डिग्री असेल तर ए डी हा हायपोटेनियस असेल. लेंथ ए डी स्क्वेअर इज इक्वल टू लेंथ ए ओ स्क्वेअर प्लस ओ डी स्क्वेअर मीन 6 स्क्वेअर प्लस 8 स्क्वेअर. 6 स्क्वेअर इज 36, 8 स्क्वेअर इज 64, 36 प्लस 64 इज 100. ए डी स्क्वेअर इज इक्वल टू 100, therefore ए डी इज इक्वल टू 10, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेअर रूट ऑफ 100 इज 10. पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. पहा, लक्षात आले का. तर या पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहे. Question number 6. Find the length of diagonal of a square with side 8 centimeter. पहा, साईड 8 सेंटीमीटर असणाऱ्या स्क्वेअरचा डायगोनल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. हा ही प्रश्न मी तुम्हाला ओरली आणि प्रोसेसने शिकवणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, स्क्वेअरची जी साईड असते त्या साईडच्या पुढे स्क्वेअर रूट ऑफ 2 जोडला की आपल्याला डायगोनलची लेंथ मिळते. आता स्क्वेअरची साईड इथं 8 आहे, तर त्याच्या डायगोनलची लेंथ असणार आहे 8 रूट 2. तुमच्या लक्षात आले का. पहा, तुम्ही नंतर लक्षात ठेवा हे, आणि नंतर कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर पहा ॲन्सर तेच येतं का. समजा स्क्वेअरची साईड जर 10 दिली असती तर डायगोनलची साईड काय आली असती, 10 रूट 2. म्हणजे जी स्क्वेअरची साईड दिलेली असते त्याच्यापुढे फक्त काय जोडायचा, रूट 2. प्रोसेसने सॉल्व करू आपण. फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वेअर विथ साइड 8 सेंटीमीटर. वी नो ऑल angles of a square are right angles, means these all angles are right angles. In triangle PQR, triangle PQR is a right angle triangle. In triangle PQR, PR is a hypotenuse,
means length PR square is equal to length PQ square plus length QR square. See here, length PR square is equal to length PQ square plus length QR square is equal to PQ, length of PQ and QR is 8 centimeter. 8 square plus 8 square is equal to 64 plus 64. Add these two, 4 plus 4 8, 6 plus 6 12, 128. Length PR square is equal to 128. Take factors, 64 multiply by 2. Therefore, length PR is equal to, taking square root on both sides, length PR square is equal to 64 into 2, taking square root on both sides. Here square and square root goes. Length PR is equal to square root of 64 is 8 and root 2, means length PR is 8 root 2. आले का लक्षात पहा. तर या पद्धतीने आपल्याला स्क्वेअरचा डायगोनल 8 रूट 2 आला. पण जर हा स्कॉलरशिपला प्रश्न असेल तर एवढं करण्याची गरज नाही, तुम्ही डायरेक्ट आन्सर लिहू शकता. क्वेश्चन नंबर 7. मेजर ऑफ वन अँगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री. या ठिकाणी रोम्बस दिलेला आहे आणि त्याचा वन अँगल दिलेला आहे, तो किती आहे? 50 डिग्री. मी या ठिकाणी रोम्बस ड्रॉ केलेला आहे. फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 अँगल्स. सपोज इट्स रोम्बस A, B, this point is B, C and D. Angle B is 50 degree. Find the measures of remaining 3 angles. Let ABCD is a required rhombus. Measurement of angle ABC is equal to 50 degree. We know properties of rhombus. Opposite angles of a rhombus are congruent. Therefore, measurement of angle CDA is equal to 50 degree. This angle is also 50. These two angles are opposite angle. This angle is also 50. Here, side AD and side BC are parallel. AD and BC are parallel. Then CD is a transversal. Extend these lines. समजा या लाईन आपण एक्सटेंड केल्या तर CD ही त्याची CD आणि AB सुद्धा काय होईल? त्याची ट्रान्सव्हर्सल होईल. वी नो मेजर ऑफ अँगल D is 50 degree. If AD and BC are parallel and CD is transversal, then measurement of angle BCD plus measurement of angle ADC is equal to 180 degree. Why these are 180 degree? These are interior angles and sum of measure of interior angle is 180 degree. We know angle ADC or CDA is 50 degree, means measurement of angle BCD plus 50 degree is equal to 180 degree. Therefore, measurement of angle BCD is equal to 180 degree minus 50 degree is equal to 130 degree. BCD is 130, means angle A is also 130. These two are opposite angles. Therefore, measurement of remaining angles are, or measurement of all 4 angles are
130 degree, 50 degree, 130 degree, and last is 50 degree. A is 130, B is 50, C is 130, and D is also 50 degree. Like and share this video. Thank you.